Hello everyone, welcome to Wadkar's IIT NEET Foundation Hub online lecture. In this session, we will continue with questions on language of chemistry and transformation of substances from Pearson Chemistry Class 8. In the previous videos, we discussed questions from 1 to 16. Now in this video, we will discuss questions 61 to 63 in detail. And questions from competition wing, and question number 61 is electrolysis of molten sodium chloride produces sodium and chlorine. Is this reaction a redox reaction? Give reason in support of your answer. Question काय पहा, electrolysis of molten sodium chloride produces sodium and chlorine. इलेक्ट्रोलिसिस काय प्रोड्यूस करत आहे? सोडियम क्लोराईडचं सोडियम आणि क्लोरीन, आणि ही रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन आहे का? असेल तर रिझन काय आहे सांगायचं आहे. तर पहा आन्सर yes. The electrolysis of molten sodium chloride is a redox reaction. Yes, the electrolysis of molten sodium chloride that is NaCl is a redox reaction. It involves the simultaneous reduction of simultaneous simultaneous reduction of sodium ions to sodium metal at the cathode and the oxidation of chloride ions at the cathode. काय पहा, it involves the simultaneous reduction of sodium ions to sodium metal at cathode and आणि काय oxidation of chloride ion to chlorine gas oxidation of chloride ions to chlorine gas at the anode. Got this one?
ट्रान्सफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आयन टू द इलेक्ट्रोड. आणि काय होतात? ट्रान्सफरिंग electrons from the ions to the electrode. Got this one? तर काय झालं पहा. Yes, the electrolysis of molten sodium chloride is a redox reaction. तर त्यामध्ये काय होते पहा. It involves the simultaneous reduction of sodium ions to sodium metal at the cathode and oxidation of chloride ion to chlorine gas at the anode, transferring electrons from ion to the electrode. आता काय पहा. Reason in support. आपल्याला reason पाहायचं आहे. Reason in support. Reduction at cathode. Reduction at cathode. सोडियम आयन्स. आता रिडक्शन कॅथोडच्या ठिकाणी तिथं काय होते पहा. सोडियम आयन्स that is Na plus गेन इलेक्ट्रॉन्स. काय करतोय? गेन म्हणजे घेतोय इलेक्ट्रॉन्स means reduction to become a sodium metal. To become a sodium metal. That is Na. रिएक्शन काय होते पहा. Reaction is Na plus electron which gives Na. आता काय पाहायचं आपल्याला. ऑक्सिडेशन ऍट एनोड. रिडक्शन कॅथोड्सला, तर ऑक्सिडेशन एनोडला होत आहे. ऑक्सिडेशन ऍट एनोड. Chloride ions Cl minus लूज इलेक्ट्रॉन्स. काय करतात हे? लूज करतात इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन लूज केल्यानंतर काय होत आहे? ऑक्सिडेशन. टू फॉर्म काय क्रिएट करण्यासाठी? तर क्लोरीन गॅस. To form chlorine gas Cl2. Reaction is two Cl minus which gives Cl2 gas plus 2 electron minus. What this one? This is reaction. Oxidation at anode साठी. आता काय? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर.
electron transfer. The process directly transfers electrons from chloride ion to chloride ions to sodium ions via an external circuit. Via an external circuit fitting the definition of a redox process. Got this one? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर प्रोसेस काय होते पहा, डायरेक्टली ट्रान्सफर करतात इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोराइड आयन टू सोडियम आयन कडे वाया एन एक्सटर्नल सर्किट थ्रू फिटिंग द डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस. आणि ओव्हरऑल रिएक्शन काय आहे ते पहा आता. ओव्हरऑल रिएक्शन इज overall reaction is 2NaCl which gives 2Na plus Cl2 is driven by electricity changes and their reaction electricity reducing Na plus and oxidizing Cl minus. Reducing Na plus and oxidizing Cl minus. Got this one? Everyone? Okay. Then we'll see next question, that is question number 62 is express the following chemical changes in the form of chemical equations and identify what type of chemical reactions they are. A copper coin is placed in a solution of corrosive sublimate mercury chloride. The product obtained are cupric chloride and mercury. तर पहा आपल्याला काय करायचं आहे, एक्सप्रेस द केमिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन अँड टाईप केमिकल रिएक्शनचा कोणता आहे ते. तर काय दिलेलं आहे, कॉपर कॉइन जर प्लेस केला असेल कोरोसिव्ह सबलिमेट सोल्युशन मध्ये तर मर्क्युरी क्लोराइड a copper coin is placed in a solution of corrosive sublimate mercury chloride मध्ये जर प्लेस केला असेल तर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर क्युप्रिक क्लोराइड अँड मर्क्युरी. तर याला आपल्याला काय करायचं, इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये रिटर्न करायचं आहे. तर पहा, here are the chemical equations for the described changes and their reaction types are. A copper displaces, आता copper
काय करतोय पहा, डिस्प्लेसेस मर्क्युरी from mercuric chloride to form cupric chloride and mercury. To form cupric chloride and mercury. काय पहा, काय म्हणलेलं आहे, कॉपर काय डिस्प्लेस करतंय, मर्क्युरी फ्रॉम मर्क्युरी क्लोराइड मधून आणि क्युप्रिक क्लोराइड आणि मर्क्युरी फॉर्म करतोय. आपण यासाठी इक्वेशन पाहू दिलेल्या ए क्वेश्चन नुसार. तर पहा, कॉपर कॉइनला जर प्लेस केलं कशामध्ये, मर्क्युरी क्लोराइड मध्ये. मर्क्युरी क्लोराइडचा फॉर्म्युला HgCl2, ओके, एक्वियस फॉर्म मध्ये आहे. तर काय फॉर्म होते पहा, क्युप्रिक क्लोराइड अँड मर्क्युरी. क्युप्रिक क्लोराइडचा फॉर्म्युला CuCl2 एक्वियस प्लस मर्क्युरी क्रिएट होते Hg. तर पहा, इथे काय सांगितलेलं आहे, कॉपर काय करत आहे, डिस्प्लेस करत आहे मर्क्युरीला. ओके, कॉपर डिस्प्लेस करत आहे मर्क्युरीला फ्रॉम मर्क्युरी क्लोराइड मधून, HgCl2 मधून, मर्क्युरी क्लोराइड मधून टू फॉर्म काय बनवायचं आहे तर क्युप्रिक क्लोराइड CuCl2 अँड मर्क्युरी. गॉट दिस वन. आता हे आपल्याला टाइप काय आहे पहा, याचा कुठली रिएक्शन आहे, ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आहे. ओके, डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. कोण कोणाला डिस्प्लेस केलेला आहे, कॉपर डिस्प्लेस करतोय मर्क्युरीला. ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट reaction. Okay, got this one. The next B, 61B is a piece of A sulfur and B charcoal burns vigorously. आता पहा, सल्फर आणि चारकोल हे कसे बर्न होत आहेत विगरसली when dropped in a molten potassium nitrate. कशामध्ये प्लेस केल्यानंतर मोल्टन पोटॅशियम नायट्रेट मध्ये, बिकॉज द पोटॅशियम नायट्रेट का का विगरसली ते बर्न होतात पहा, तर पोटॅशियम नायट्रेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म पोटॅशियम नायट्राइट अँड ऑक्सिजन अँड दिस ऑक्सिजन हेल्प. आणि हा ऑक्सिजन कशाला हेल्प करतो, टू बर्न चारकोल अँड सल्फर गिविंग आउट कार्बन डायऑक्साइड अँड सल्फर डायऑक्साइड रेस्पेक्टिव्हली. तर पाहू आपण बी साठी. पहा, पोटॅशियम नायट्रेट क्वेश्चन मध्ये दिलेले आहे आपल्याला, पोटॅशियम नायट्रेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म काय म्हणलेलं आहे पहा, पोटॅशियम नायट्रेट डिकम्पोजेस टू रिलीज ऑक्सिजन विच देन बर्न्स टू सल्फर अँड चारकोल. पोटॅशियम नायट्रेट decomposes to release oxygen which then burns sulfur and charcoal. Decomposition पहा,
decomposition काय म्हटलेलं आहे पहा, डिकम्पोजिशन कुणाचं होत आहे, पोटॅशियम नायट्रेट 2KNO3 decomposes to form potassium nitrite. तर काय फॉर्म होत आहे, पोटॅशियम नायट्राइट and oxygen gas. ओके. आणि हा ऑक्सिजन काय करतोय पहा, हेल्प्स टू बर्न चारकोल अँड सल्फर कंबशन होत आहे. कंबशन काय करत आहे, हा ऑक्सिजन हेल्प टू बर्न सल्फर अँड चारकोल. सल्फर सॉलिड फॉर्म मध्ये आहे, ऑक्सिजन गॅस फॉर्म मध्ये आहे. तर काय होते पहा, सल्फर डायऑक्साइड गॅस. ओके. combustion second, कार्बन ऑक्सिजन. तर काय क्रिएट होते, कार्बन डायऑक्साइड. ओके. टाइप काय आहे, रिएक्शनचा टाइप पण विचारलेला आहे आपल्याला, थर्मल डिकम्पोजिशन अँड कंबशन रिएक्शन. थर्मल decomposition. Got this one? And combustion. Reaction. Okay. या दोन्हीला सल्फर प्लस ऑक्सिजन याला आपण कॉम्बिनेशन रिएक्शन पण म्हणू शकतो. ओके. टाइप. गॉट दिस वन एव्हरीवन? दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरूनच आपल्याला हे काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे फॉर्म्युला. गॉट दिस वन? रिएक्शन फाइंड आउट करायची, सॉरी फॉर्म्युला नाही. त्यानंतर सी पहा, 61 सी काय आहे, aqueous ammonium hydroxide solution is made to react with aqueous copper sulfate solution and bluish white precipitate of cupric hydroxide and ammonium sulfate are formed. काय म्हणलेलं आहे पहा, aqueous ammonium hydroxide solution is made, बनवलेलं आहे कशासाठी, टू रिएक्ट विथ, कोणासोबत रिएक्ट करण्यासाठी, aqueous copper sulfate solution and bluish white precipitate of cupric hydroxide and ammonium sulfate are formed. तर पहा आपण यासाठी रिएक्शन पाहूया. तर काय आहे पहा, aqueous ammonium hydroxide ammonium hydroxide reacts with, कुणासोबत रिएक्ट होत आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साइड, कॉपर सल्फेट टू फॉर्म, काय क्रिएट करण्यासाठी, अ ब्लूइश व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ
a bluish white precipitate of cupric hydroxide and ammonium sulfate. इक्वेशन पहा यासाठी. Equation is CuSO4 aqueous plus 2NH4OH aqueous ammonium hydroxide and copper sulfate काय करतात, रिॲक्ट होतात टू फॉर्म cupric hydroxide CuOH2 and ammonium sulfate, that is NH4 twice SO4, ammonium sulfate. Got this one? काय म्हणले पहा, aqueous ammonium hydroxide NH4OH react with copper sulfate, that is CuSO4, to form काय create करत आहेत, bluish white precipitate of cupric hydroxide, that is CuOH2 and ammonium sulfate, that is NH42SO4. Got this one? तर आता हा टाइप कोणता आहे पाहायचा आपल्याला. दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरून आपण हे रिएक्शन फाइंड आउट केलेली आहे. तर पहा टाइप काय आहे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आहे, कारण सल्फेट हे हायड्रॉक्साइडने रिप्लेस झालेलं आहे फ्रॉम क्युप्रिक सल्फेट पासून, सॉरी कॉपर सल्फेट पासून क्युप्रिक हायड्रॉक्साइड क्रिएट झालेला आहे आणि अमोनियम हायड्रॉक्साइड पासून अमोनियम सल्फेट क्रिएट झालेला आहे. गॉट दिस वन? म्हणजे इथं काय झालेलं आहे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन झालेली आहे. अमोनियम हायड्रॉक्साइडचं काय झालेलं आहे पहा, अमोनियम सल्फेट आणि कॉपर सल्फेटचं काय झालेलं आहे, कॉपर सल्फेटचं काय झालेलं आहे तर cupric hydroxide. Got this one? Double displacement reaction, everyone. The next one, next question, that is question number 63A. Decomposition reactions are always initiated with supply of energy. Give appropriate reasons. And B. Generally burning or combustion reactions are exothermic. Justify. Then see one by one. Decomposition reactions are always initiated with the supply of energy. Decomposition मध्ये एनर्जी सप्लाय केली जाते. गिव्ह अप्रोप्रिएट रिझन म्हणलेलं आहे आपल्याला. तर पाहू आपण वन बाय वन. Decomposition reactions require external energy. Decomposition reaction मध्ये काय लागते, एक्सटर्नल एनर्जी लागते, म्हणजेच हीट, लाईट, इलेक्ट्रिसिटी, to break the stable chemical bond in a single reactant to form a multiple simpler product, making them endothermic. Conversely, combustion reactions are exothermic
because they involve breaking reactant bond and forming new stronger bonds with oxygen, releasing a significant net amount of energy as heat and light. तर पहा decomposition reactions requires external energy. Decomposition reaction ला external energy लागते. Heat म्हणजेच heat किंवा light or electricity. To break a stable chemical bond कशासाठी लागते हे ते to break काय ब्रेक करायचंय break a stable chemical bonds. In a single reactant to form in a single reactant to form ब्रेक करून काय करतात सिंगल रिएक्टंटला ब्रेक करून काय फॉर्म करतात multiple simpler products making them endothermic. Got this one? तर काय होतं डिकम्पोजिशन रिएक्शन मध्ये एक्सटर्नल एनर्जी देतो आपण हीट लाईट किंवा इलेक्ट्रिसिटी आणि त्या दिल्यानंतर काय होतं ब्रेक होतं सिंगल केमिकल बॉन्ड आणि मल्टिपल सिम्पलर प्रोडक्ट्स फॉर्म होतात. आता कंबशन रिएक्शन काय होते पहा कॉन्व्हर्सली आता कंबशन रिएक्शन मध्ये conversely combustion reactions are exothermic because they involve एक्झोथर्मिक आहे का तर ब्रेकिंग रिएक्टंट बॉन्ड अँड फॉर्मिंग न्यू स्ट्रॉंगर बॉन्ड्स याच्यामध्ये काय होते पहा कंबशन मध्ये ब्रेकिंग reactant bonds and forming new stronger bonds. With oxygen releasing a significant
net amount of energy as a heat and light. Significant net amount of energy as heat and light. आता पहा आपण यामध्ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन मध्ये काय होतं पाहिलं. आता काय पाहिलं, कंबशन रिएक्शन मध्ये काय होतं, एक्झोथर्मिक आहे आणि यामध्ये होते पहा ब्रेकिंग रिएक्टंट बॉन्ड. रिएक्टंट मध्ये असलेले जे बॉन्ड आहेत त्याला ब्रेक करून अँड फॉर्मिंग न्यू स्ट्रॉंगर बॉन्ड, त्याला ब्रेक करून नवीन स्ट्रॉंगर बॉन्ड फॉर्म केले जातात विथ ऑक्सिजन, रिलीजिंग सिग्निफिकंट नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ॲज अ हीट अँड लाईट. तर ए पहा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अँड एनर्जी सप्लाय. रिझन द्यायचा आहे आपल्याला अप्रोप्रिएट. ओके. Decomposition reactions decomposition reactions decomposition reaction and energy supply. Breaking bonds. Decomposition reaction मध्ये काय होते, break होते bond. A single compound atoms are held together by stable chemical bond. To break these bonds and separate the substance into simpler component, external energy must be supplied. तर काय होतं, a single compound atoms, एखाद्या कंपाऊंडचा ॲटम जो असेल, are held together by stable chemical bonds. By stable chemical bonds. To break these bonds, and separate the substance into simpler components. External energy must be supplied. काय केले जाते, external energy supply केली जाते. Supplied. Endothermic nature. Endothermic nature काय आहे पहा, because याचे endothermic nature काय आहे decompositionचं, because energy is absorbed. इथे काय होते, एनर्जी काय होते, absorbed होते. To break these bonds. Decomposition reactions are typically endothermic. Decomposition
reactions are typically endothermic. एक्झाम्पल पहा. Thermal decomposition heating calcium carbonate कॅल्शियम कार्बोनेटला जेव्हा आपण हीट करू CaCO3 CaO प्लस CO2 क्रिएट होत आहे. ओके, हे काय झालं? डिकम्पोजिशन झालं. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मध्ये पहा, हे झालं थर्मल, हिटिंग कॅल्शियम कार्बोनेटला हीट केल्यानंतर. आता इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पहा. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मध्ये काय होतंय? पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. तिथं थर्मल मध्ये आपण काय हीट पास केली होती. आता इथं काय करतो? इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यानंतर पहा, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वॉटर. पहा, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यानंतर 2H2 प्लस O2 क्रिएट होतं. ओके, हे झालं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. H2O मध्ये पास केल्यानंतर काय H2 प्लस O2 क्रिएट होतात. आणि हे बॅलन्स रिएक्शन आहे म्हणून 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2. ओके, आता फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन युजिंग लाईट. फोटोलाइटिक मध्ये काय केलं जाते? लाईट यूज केली जाते. फोटोलाइटिक decomposition. Using light to decompose silver chloride. तर पहा, लाईट पास केल्यानंतर काय होतं पहा, सिल्वर क्लोराइड मध्ये AgCl वर लाईट पास केल्यानंतर Ag प्लस Cl2, सिल्वर प्लस डिकम्पोजिशन होऊन. ओके, AgCl चा काय फॉर्म होत आहे? Ag प्लस Cl2. हे झालं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. तर आता नेक्स्ट पहा, बी. एक्झोथर्मिक नेचर ऑफ कंबशन रिएक्शन्स. आता हे काय होतं? एंडोथर्मिक होतं डिकम्पोजिशन मध्ये. आता एक्झोथर्मिक नेचर पाहायचं आपल्याला. एक्झोथर्मिक, गॉट दिस वन एव्हरीवन? एक्झोथर्मिक नेचर ऑफ कंबशन रिएक्शन. आता कुठली रिएक्शन पाहिजे आपल्याला? कंबशन रिएक्शन्स. अगोदर काय पाहिलो? डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
कंबशन मध्ये काय होते पहा, बॉन्ड फॉर्मेशन. आणि डिकम्पोजिशन मध्ये काय होतं, तर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. इथं काय, बॉन्ड फॉर्मेशन. रिलीज. कंबशन. कंबशन म्हणजे काय, बर्निंग. बर्निंग मध्ये काय होते पहा, इन्व्हॉल्व्स a substance reacting with oxygen. Substance reacting with oxygen. Substance कोणाबरोबर रिएक्ट होतोय, ऑक्सिजन बरोबर, टू फॉर्म न्यू stronger bonds such as in CO2 and H2. Stronger bonds create होतात. Energy balance. Energy balance. The energy released during the formation of the new bonds is, जेव्हा आपण नवीन बॉन्ड फॉर्म करतो तेव्हा जी एनर्जी रिलीज होते, the energy released during the formation of these new bonds is significantly greater than काय असेल, जास्त असेल, नवीन बॉन्ड मध्ये जी एनर्जी क्रिएट होते ती greater than the energy required to break the bond in the reactant. The energy required to break the bonds in the reactants. काय म्हणलेलं आहे पहा, एनर्जी बॅलन्स. द एनर्जी रिलीज ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ these न्यू बॉन्ड्स. जी एनर्जी रिलीज होते नवीन बॉन्ड फॉर्म करत असताना, ही ग्रेटर दॅन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द रिएक्टंट. रिएक्टंट साइडला जे बॉन्ड ब्रेक करायला एनर्जी लागते त्याच्यापेक्षा काय आहे, ग्रेटर आहे. नेट एनर्जी रिलीज. The excess energy is
excess energy is released into the excess energy कुठे रिलीज होते? Release into the surroundings into the surroundings usually as a heat and light. As heat and light. Example पहा. Methane combustion methane combustion CH4 मिथेन आहे आणि O2 ऑक्सिजन बॅलन्स करायचा आहे. तर CO2 कार्बन डायऑक्साइड प्लस 2H2O वॉटर प्लस एनर्जी. CH4 plus 2O2 which gives the CO2 plus 2H2O plus energy. Got this one everyone? This is exothermic nature